वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस सप्तम श्रेणी पिला माने तम इंग्राजी बहिर द्वितीय यूनिट्र प्रथम पाठ है एनिमल्स बर्ड्स एंड डॉक्टर डुलिटिल। आज पिले ये पाठटी को अति सरल एवं सहज भाव में बुझा। भिडियोटी को शेष जाए देख। जो पिला माने चैनल रे नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। देख पिले यूनिट 2 है विट एंड ह्यूमर। विट्र अर्थ है बुद्धिमता, ह्यूमर अर्थ है कौतुक बा हास्यरस। ताले ता अर्थ कौन है बुद्धिमता और हास्यरस। मु सबु कठिन शब्दर अर्थ कहीदे तुम लिखु था पिले। ताले पाठटी है तुमर एनिमल्स, तार अर्थ है पशु, बर्ड्स अर्थ है पक्षी एंड डॉक्टर डुलिटिल पशु पक्षी एवं डॉक्टर डुलिटिल को कथा आमे एई पाठरी पढ़िबा। डॉक्टर डुलिटिल वाज सिटिंग इन हिज किचन टॉकिंग विथ द कैट्स फूडमैन। डॉक्टर डुलिटिल तांग रोषेई घरे बसिकी कैट्स फूडमैन सह कथा हेउछंती। एठी पिले कैट्स फूडमैन कहिले आमे काहाकू बुझिबा जेउ व्यक्ति बिलेई मानक खाद्य बिक्री करि थाए किंबा बिलेई को खाद्य देई थाए ताहाकू कैट्स फूडमैन कहा जाए। ताले डॉक्टर डुलिटिल से बिलेई पाई खाद्य आनी दउतबा व्यक्तिंक सह कथा हेउछंती। हु हैड कम टू सी हिम विथ ए स्टोमक एक, जे कि तांक पाखकू तार पेट बिंधुथिबारु देखा करिबाकू आसी अछि। स्टोमक एक रो अर्थ हैला पेट बिंधिबा। Why don't you give up being a people's doctor and be an animal doctor? asked the cat's foodman. से बिलेई पाई जो खाद्य बिक्री करी व्यक्ति जनक डॉक्टर डुलिटिल को कहूची आपण मनीष डाक्तर हेबा छाड़ी पशु मानक डाक्तर काहेकि हेउ नाहंती। The parrot Polynesia was sitting in the window looking out at the rain and singing a sailor song to herself. सेठी पिले गोटे सुआ बसिथिला आमे देखिथिले, तार ना हेउची पॉलिनेसिया। से झरका पाखरे बसिकी बाहर हेउतिबा वर्षा को देखुथिला एवं ता सह निज मन को मन नाविक मानक गीत गाउथिला। सेलर सॉन्ग रो अर्थ हेउची नाविक मानक गीत। सी स्टॉप्ड सिंगिंग एंड स्टार्टेड टू लिसन। से गीत गाइबा बंद करी से मानक कथा सुनिबाकू लागिला। केउ मानक कथा पिले डॉक्टर डुलिटिल एवं से कैट्स फूडमैन। You see, doctor, the cat's foodman went on. You know all about animals much more than what these birds here do. एठी पिले से बिलेई को खाद्य दउतबा व्यक्ति जनक पुणी थरे डाक्टर को कहूची, डॉक्टर देखंतु आपण पशु मानक विषय सब किछि जानती। एठारे थिबा पशु डाक्तर मानक ठारू भी बहुत अधिक। भेट्स रो अर्थ हैला पशु चिकित्सक बा पशु डाक्तर। यू हैव रिटन ए वंडरफुल बुक अबाउट कैट्स। आपण बिलेई मानक विषय एक चमत्कार बही लिखिछंती। वंडरफुल रो अर्थ हैला चमत्कार। आई कांट रीड और राइट माई सेल्फ। मु निजे पढ़िबा किंबा लिखिबा जानी नाही। माय वाइफ मो स्त्री थियोडोसिया, ता वाइफ रो ना कोन थिला थियोडोसिया, इज ए स्कॉलर। से विद्वान थिला पंडित थिला, ता माने ता स्त्री को पाठ पढ़ा जणा थिला। एंड सी रीड योर बुक टू मी, एवं से मते आपणक बही पढ़ी सुनाइछंती। यू माइट हैव बीन ए कैट योरसेल्फ। आपण निजे हुए तो पूर्वर गोटे बिलेई थिली। यू नो द वे दे थिंक। से माने किपरि चिंता करंती आपण ताहा जानिछंती। When the cat's foodman had gone, जेतेबेले से बिलेई खाद्य बिकाली चली गला, the parrot flew up the window onto the doctor's table and said, सुआटी झरकारु उड़ी आसी डाक्तर टेबुल उपर बसिला एवं कहिला, दैट मेन्स गॉड सेंस। से लोकटीर बुद्धि अछि। एटी सेंस रो अर्थ पिले बुद्धि। दैट्स व्हाट यू ऑट टू डू
ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଆ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। Be an animal doctor. ଆପଣ ଜଣେ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। Give the silly people off. ଏ ମୂର୍ଖ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। If they have not brains enough to see you are the best doctor in the world. ଯଦି ଆପଣ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଡାକ୍ତର ବୋଲି ବୁଝିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଥେଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ପିଲେ, ପଲିନେସିଆ କ'ଣ କହୁଛି ଡକ୍ଟର ଡୁଲିଟଲକୁ? ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ଆନିମଲ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଡ୍। ସେମାନଙ୍କ ବଦଳରେ ଆପଣ ପଶୁମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। They will soon find it out. Be an animal doctor. ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଏହା ବୁଝିପାରିବେ। ଆପଣ ଜଣେ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ। ଓଃ, there are plenty of animal doctors, said John Dolittle, putting the flower pots outside on the window sill to get the rain. Dr. Dolittle ବର୍ଷା ପାଣି ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଝରକା କାନ୍ଥ ଉପରେ ଫୁଲ କୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ରଖୁ ରଖୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଓହୋ, ବହୁତ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। Yes, there are plenty, said Polynesia. ପଲିନେସିଆ କହୁଛି, ହଁ, ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ପିଲେ, ପଲିନେସିଆ କିଏ ରେ? ସେ ଶୁଆ। But none of them are any good at all. କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ବି ଜମା ଭଲ ନୁହନ୍ତି। Now listen, doctor. ଡାକ୍ତର, ଏବେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। I will tell you something. ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି। Did you know that animals can talk? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ପଶୁମାନେ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି? I knew that parrots can talk, said the doctor. Dr. Dolittle କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ଶୁଆମାନେ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି। Oh, we parrots can talk in 2 languages. ପଲିନେସିଆ କହୁଛି ପିଲେ, ଓହୋ, ଆମେ ଶୁଆମାନେ 2ଟି ଭାଷାରେ କଥା ହୋଇପାରୁ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜେସର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭାଷା। People's language and bird language, said Polynesia proudly. ପଲିନେସିଆ ଦେଖ ଗର୍ବର ସହିତ କହୁଛି, ଆମେ 2ଟି ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛୁ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ମଣିଷଙ୍କ ଭାଷା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଭାଷା। If I say, ଯଦି ମୁଁ କହେ, Polly wants a cracker, ପଲିକୁ ଗୋଟିଏ ବିସ୍କୁଟ ଦରକାର, you understand me? ଆପଣ ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିବେ। But hear this, କିନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କା କା ଓଇ ଇ ଫି ଫି, ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କହିଲି କା କା ଇ ଫି ଫି, ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝିପାରିବେ? Good gracious, cried the doctor. ଡାକ୍ତର ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ। ଆମେ ଯେମିତି ପିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ କହୁଛେ, ସେମିତି ଇଂରାଜୀରେ କହିବା ଗୁଡ୍ ଗ୍ରେସିୟସ୍। What does that mean? ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? That means, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି is the porridge hot yet in bird language. ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମ ଚଢ଼େଇ ଭାଷାରେ କ୍ଷୀରିଟି ଗରମ ଅଛି କି? ପରିଜ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ କ୍ଷୀରି। My, you don't say so, said the doctor. ଡକ୍ଟର ପୁଣି ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ସତେ ନା କ'ଣ? You never talked that way to me before. ତୁ ତ ଆଗରୁ କେବେ ମୋ ସହ ଏପରି କଥା ହୋଇନଥିଲୁ। What would have been the good, said Polynesia. ପଲିନେସିଆ କହୁଛି, ଯଦି ମୁଁ ସେହିପରି କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ଲାଭ ହୋଇଥାନ୍ତା? Dusting some cracker crumbs off her left wing. ପଲିନେସିଆ ନିଜ ଡେଣାରୁ ବିସ୍କୁଟ ଗୁଣ୍ଡ ଝାଡ଼ିକି ଏସବୁ କହୁଛି। You wouldn't have understood me if I had. ଯଦି ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଆପଣ ବୁଝିପାରିନଥାନ୍ତି। Tell me some more, said the doctor, all excited. Dr. Dolittle ଟିକେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇକି କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଉ କିଛି କହୁନୁ। And he rushed over to the drawer and came back with a book and a pencil. ତାପରେ ସେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଡ୍ରରୁ ଗୋଟିଏ ବହି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ସିଲ୍ ନେଇକି ଆସିଲେ। Now don't go too fast and I will write it down. ଏବେ ବେଶୀ ଶୀଘ୍ର ନ କହିକି ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ କୁହ, ମୁଁ ଏହାକୁ ଲେଖିକି ରଖିବି। This is interesting, very interesting, something quite new. ଏହା ବହୁତ ରୋଚକ ଅଛି, ବହୁତ ମନୋରଞ୍ଜକ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ କଥାଟିଏ।
Give me the birds ABC first, slowly now. ମତେ ପ୍ରଥମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିକି ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କର ABC ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ଯେମିତି ବିଲେ ଆମେ ନୂଆ ନୂଆ ପାଠ ଶିଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ABC ଶିଖିଥାଉ, ସେମିତି ଡକ୍ଟର ଡୁଲିଟିଲ୍ ଶୁଆଟିକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଭାଷାର ABC ଶିଖା। So that was the way the doctor came to know that animals had a language of their own and could talk to one another. ଏହିପରି ଭାବରେ ଡାକ୍ତର ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପଶୁମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଭାଷା ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ପରସ୍ପର ସହ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ଏବଂ ସେଇ ଅପରାହ୍ନରେ while it was raining ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ପଲିନେସିଆ sat on the kitchen table giving him bird words to put down in the book. ପଲିନେସିଆ ରୋଷେଇ ଘର ଟେବୁଲ ଉପରେ ବସିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ବହିରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚଢ଼େଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଥିଲା। At tea time ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଚା ପିଇବା ସମୟରେ when the dog Jeep came in ଯେତେବେଳେ କୁକୁର ଜିପ୍ ଆସିଲା the parrot said to the doctor he is talking to you. ଶୁଆଟି କହୁଛି ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଛି। Looks to me as though he were scratching his ear, said the doctor. ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ବୋଧହୁଏ ସେଇ କୁକୁରଟି ତା କାନ ପାଖରେ ଘଷୁଛି। ପିଲେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ବିଲେଇ କୁକୁର ଏମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ହାତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଗର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଗୋଡ଼ ରହିଥାଏ ତା ସାହାଯ୍ୟରେ କେମିତି ଘଷି ହୁଅନ୍ତି ସେମିତି କରୁଛି, ସେମିତି ସେଇ କୁକୁରଟି କରୁଛି। But animals don't always speak with their mouths, said the parrot in a high voice, raising her eyebrows. ଶୁଆଟି ତାର ଯେଉଁ ଆଇବ୍ରୋ ରହିଛି ଭ୍ରୁଲତା ରହିଛି ତାକୁ ଟେକିକି ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପଶୁମାନେ ସବୁବେଳେ ପାଟିରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। They talk with their ears. ସେମାନେ କାନରେ, with their feet ତାଙ୍କ ପାଦରେ, with their tails ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜରେ, with everything ସେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟରେ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। Sometimes they don't want to make a noise. କେବେ କେବେ ସେମାନେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। Do you see now the way he is twitching up one side of his nose? ପୁଣି ଏବେ ଶୁଆଟି କହୁଛି ଦେଖ ଡକ୍ଟର ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି କି ସେ ତା ନାକର ଗୋଟିଏ ପାଖକୁ କେମିତି ଟେକୁଛି। What's that mean? asked the doctor. ଡକ୍ଟର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? That means ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି can't you see that it has stopped raining? ଆପଣ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି। ପଲିନେସିଆ ଆନ୍ସର ଏମିତିଆ ଆନ୍ସର ପିଲେ ପଲିନେସିଆ ଦେଇଛି। ହି ଇଜ୍ ଆସ୍କିଂ ୟୁ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଡଗ୍ସ ନିୟରଲି ଅଲୱେଜ୍ ୟୁଜ୍ ଦେୟାର ନୋଜେସ୍ ଫର୍ ଆସ୍କିଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୁକୁରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ନାକର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଆଫ୍ଟର ଏ ହ୍ୱାଇଲ୍ କିଛି ସମୟ ପରେ with the parrot's help ଶୁଆଟିର ସାହାଯ୍ୟରେ the doctor got to learn the language of the animals so well. ଡାକ୍ତର ପଶୁମାନଙ୍କ ଭାଷା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିଗଲେ that he could talk to them himself. ଏମିତି ଶିଖିଲେ ଯେ ସେ ନିଜେ ସେମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇପାରିଲେ and understand everything they said. ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ବି କିଛି କହୁଥିଲେ ସବୁ ଡକ୍ଟର ବୁଝିପାରିଲେ। Then he gave up being a people's doctor altogether. ତାପରେ ସେ ମଣିଷଙ୍କ ଡାକ୍ତର ହେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର ଭିଡ଼ିଓରେ କରିବା। ପାର୍ଟ 2ରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଏବେ। As soon as the cat's footman had told everyone that John Dolittle was going to become an animal doctor, ସେ ବିଲେଇ ଖାଦ୍ୟ ବିକାଳି ଜଣକ ଜନ୍ ଡୁଲିଟିଲ୍ ଜଣେ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ମାତ୍ରେ old ladies began to bring him their pet pugs and poodles who had eaten
too much cake. ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ଅତ୍ୟଧିକ କେକ୍ ଖାଇ ଦେଇଥିବା ସେମାନଙ୍କର ପୋଷା କୁକୁର ପକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପୁଡଲ୍ସ, ଏଇଟା ପିଲେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଜାତି କୁକୁରଙ୍କ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲି। And the farmers came many miles to show him sick cows and sheep. ଏବଂ କୃଷକମାନେ ନିଜର ଅସୁସ୍ଥ ଗାଈ ଏବଂ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଆସିଲେ, ତାମାନେ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଲେ। One day a plough horse was brought to him. ଗୋଟେ ଦିନ ଗୋଟିଏ ହଳ ଟଣା ଘୋଡ଼ାକୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଣାଗଲା। And the poor thing was terribly glad to find a man who could talk in horse language. ଏବଂ ସେ ନିରୀହ ଜୀବଟି ଘୋଡ଼ା ଭାଷାରେ କଥା ହୋଇପାରୁଥିବା ଜଣେ ମଣିଷକୁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲା। You know, doctor, said the horse. ଘୋଡ଼ାଟି କହୁଛି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଡକ୍ଟର, that vat over the hill knows nothing at all. ସେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ପଶୁ ଡାକ୍ତରଟି କିଛି ବି ଜାଣିନାହିଁ। He has been treating me 6 weeks now for something or the other. ସେ ଗତ 6 ସପ୍ତାହ ହେଲା କିଛି ନା କିଛି କାରଣରୁ ମୋର ଚିକିତ୍ସା କରି ଆସୁଅଛି। What I need is spectacles. ମୋତେ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚଷମା। ସ୍ପେକ୍ଟିକଲ୍ସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲେ ଚଷମା। I am going blind in one eye. ମୋତେ ଗୋଟିଏ ଆଖିରୁ ଆଦୌ ଦିଶୁନାହିଁ। There is no reason why horses should not wear glasses. The same as the people. ମଣିଷଙ୍କ ପରି ଘୋଡ଼ାମାନେ ଚଷମା ନ ପିନ୍ଧିବାର କୌଣସି କାରଣ ତ ନାହିଁ। But that stupid man over the hill, କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ସେ ମୂର୍ଖ ଲୋକଟି never even looked at my eyes. ମୋ ଆଖିକୁ ସେ କେବେ ବି ଦେଖିନାହିଁ। He kept on giving me big pills. ସେ ମୋତେ କେବଳ ବଡ଼ ବଡ଼ ବଟିକା ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା। I tried to tell him. ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। But he couldn't understand a word of horse language. କିନ୍ତୁ ସେ ଘୋଡ଼ା ଭାଷାର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି ବୁଝିପାରିଲା ନାହିଁ। What I need is spectacles. ମୋତେ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ହେଉଛି ଚଷମା। Of course, said the doctor. ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। I will get you some at once. ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଚଷମା ଆଣିଦେବି। I would like a pair like yours, said the horse, only green. ଘୋଡ଼ାଟି କହୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚଷମା ଭଳି ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ା ପସନ୍ଦ କରିବି, କେବଳ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର। They will keep the sun out of my eyes while I am plugging the field. କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚଷମା ଖୋଜୁଥିଲା? କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷେତରେ ହଳ କରିବ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ତା ଆଖିରେ ଯେମିତି ନ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଖୋଜୁଛି। Certainly, said the doctor. Green ones you shall have. ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚଷମା ହିଁ ଦେବି। You know the trouble is, sir, said the plough horse as the doctor opened the front door to let him out. The trouble is that anybody thinks he can doctor animals just because the animals don't complain. ଦେଖ ପିଲେ, ଘୋଡ଼ାଟି କହୁଛି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅସଲ ସମସ୍ୟାଟି କ'ଣ? କେତେବେଳେ କହୁଛି ପିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସାମ୍ନା ଦ୍ୱାରଟି ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟାଟି ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଭାବେ ସେ ପଶୁମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବ। କ'ଣ ପାଇଁ? କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଯେ ପଶୁମାନେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। As a matter of fact, ବାସ୍ତବରେ it takes a much clever man to be a really good animal doctor than it does to be a good people's doctor. ଦେଖ ପିଲେ, ଘୋଡ଼ାଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଛି। ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଡାକ୍ତର ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସଫଳ ପଶୁ ଡାକ୍ତର ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ଚତୁର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। Well, said the doctor. ଡକ୍ଟର ଖୁସି କି କହୁଛନ୍ତି, ବାଃ, when will my glasses be ready? ଘୋଡ଼ାଟି ପୁଣି ପଚାରୁଛି, ମୋ ଚଷମା କେବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯିବ?
I will have them for you next week, said the doctor. ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବି. Come in again Tuesday. Good morning. ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଆସିବ. ଶୁଭ ସକାଳ. Then John Dolittle got a fine big pair of green spectacles. ତାପରେ ଜନ୍ ଡୁଲିଟିଲ୍ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବଡ଼ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚଷମା ନେଇକି ଆସିଲେ. ଦେଖ ପିଲେ, ଡକ୍ଟର ଡୁଲିଟିଲ୍ଙ୍କ ପୁରା ନାମଟି ହେଉଛି ଜନ୍ ଡୁଲିଟିଲ୍. And the black horse stopped going blind in one eye and could see as well as ever. ଏବଂ ସେହି ଘୋଡ଼ାଟିର ଆଖି ଅନ୍ଧ ହେବା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଓ ସେ ଆଗ ପରି ସବୁ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିଲା. And soon it became a common sight to see farm animals wearing glasses in the countryside round Puddleby. ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲେ, ପଡଲବାଇ ଲେଖା ହେଇଛି. ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗ୍ରାମର ନାଁ. କେଉଁଠି? ଇଂଲଣ୍ଡରେ, ଯେଉଁଠି ଡକ୍ଟର ଡୁଲିଟିଲ୍ଙ୍କ ଘର ଅଛି. ତାପରେ ସେଠି କ'ଣ ହେଲା? ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଗାଁ ପାଖାପାଖି ସେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଫାର୍ମର ପଶୁମାନେ ଚଷମା ପିନ୍ଧିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଏକ ସାଧାରଣ କଥା ହୋଇଗଲା. ଏଣ୍ଡ ଏ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ହର୍ସ ୱାଚ୍ ଏ ଥିଙ୍ଗ ଅନନୋନ୍. ଏବଂ ଏହା ପରଠୁ ଅନ୍ଧ ଘୋଡ଼ା ଦେଖିବା କାହାରିକୁ ଜଣା ନଥିଲା. And so it was with all the other animals that were brought to him. ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପଶୁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଲା. As soon as they found that Dr. Dolittle could talk their language, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଡକ୍ଟର ଡୁଲିଟିଲ୍ ସେମାନଙ୍କ ଭାଷାରେ କଥା ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, they told him where the pain was and how they felt. ତାପରଠୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କେଉଁଠି ସେମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି. And it was easy for the doctor to cure them. ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ କରିବା ସହଜ ହୋଇଗଲା. Now all these animals went back and told their brothers and friends that there was a doctor in the little house with the big garden who really was a doctor. ଏହା ପରେ ସବୁ ପଶୁମାନେ ଫେରିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭାଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବଡ଼ ବଗିଚା ଥିବା ଛୋଟ ଘରଟିରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସତରେ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଡାକ୍ତର. And whenever any creatures got sick, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ଜୀବ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ, not only horses and cows and dogs, କେବଳ ଘୋଡ଼ା, ଗାଈ, କୁକୁର ନୁହନ୍ତି, but all the little things of the field like harvest mice, bed gears and bats all came at once to his house on the edge of the town. ବରଂ କ୍ଷେତର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବ ଯେପରିକି ମୂଷା, ବିଲୁଆ ଜାତୀୟ ଜୀବ ଏବଂ ବାଦୁଡ଼ି ସମସ୍ତେ ସହରର ଶେଷ ଭାଗରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ. So his big garden was nearly always crowded with animals trying to get into see him. ତେଣୁ ତାଙ୍କର ବଡ଼ ବଗିଚାଟି ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପଶୁମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ରେ ପୂରି ରହୁଥିଲା. So many animals came there. ବହୁତ ସାରା ପଶୁ ଆସିଲେ. He had to have special doors made for the different kinds. ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କବାଟ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା. He wrote horses over the front door. ସାମ୍ନା ଦ୍ୱାର ଉପରେ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, cows ଗାଈମାନଙ୍କ ପାଇଁ, over the side door and sheep on the kitchen door. ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ଦ୍ୱାର ଉପରେ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ପାଇଁ. ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି. Each kind of animal had a, ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ separate door. ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପାଇଁ separate door ରହିଛି. Even the mice had a teeny tunnel made for them into the cellar. ଏପରିକି ମୂଷାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ତଳ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା. Where they waited
patiently in rows for the doctor to come round to them. ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ. And so, ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ in a few years, କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ every living thing for miles and miles got to know about John Dolittle. ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଜନ୍ ଡୁଲିଟିଲ୍ ଏମ୍ଡିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ. ଡକ୍ଟର ଡୁଲିଟିଲ୍ ପିଲେ ଏମ୍ଡି ଥିଲେ. ଏମ୍ଡିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଡକ୍ଟର ଅଫ୍ ମେଡିସିନ୍. ଆଣ୍ଡ ଦ ବର୍ଡସ୍ ହୁ flew to other countries in the winter told the animals in foreign lands about Dolittle. ଏବଂ ଶୀତ ଦିନରେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଚଢ଼େଇମାନେ ବିଦେଶର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଡୁଲିଟିଲ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିଲେ. Who could understand their talk and help them in their troubles? ଯିଏକି ସେମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ. In this way, he became famous among the animals all over the world. ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ପଶୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ. He was happy and liked his life very much. ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ. ତାହେଲେ ଏତିକି ଥିଲା ପିଲେ ତମର ଏହି ପାଠଟି. ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯାଇଥିବ. ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ, ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଦିଅ. ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ.